आपै न खाए, तिस्यो आलस क्यों बनै माए। खसम विसार आन कम लागै, कौडी बतेरन त्याग रहाओ। प्रभु त्याग लाग तन लोभा, दास सलाम कत का शोभा। अमृत खावै खान पान, जिंदिए तिन जानै स्वान। कहो नानक हम लूण हरामी, बख्श लियो पावे अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा। प्रभ के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मज निशनान। हर दिन हर सिमरन मेरे पाई, हो जन्म की मल लै जाई रहाओ। हर के कदर माहे बसाई, मन बांछ सगले फल पाई। जीवन मर जन्म परवान, जा कर सह भगवान। कहो नानक से जन पूरे, ना प्राप्त साधु तूरे। गौड़ी महला पंजवा। खाधा पैंदा मुकर पाए, तिनो जो है दूत रमराए। तिस्यो बेमुख जिन जियो कण दीना, हो जन्म पर मैं बहु नराव। सागत की ऐसी है रीत, जो करे सगल विपरीत। जियो प्राण जिन मन तन धारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया। पदे विकार लिखे बहु कागर, नानक तुझे कृपा सुख सागर। पाल ब्रह्म तेरी शरण आए, बंधन काल त्रय हरनाए। रहाओ दूजा। गौड़ी महला पंजवा। अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पद दीत। ऐसा मीत करो सब कोई, जाते बिरता कोई न होए राव। अपने स्वाल दैलै धारिया, दूख दरो सगल बिदारिया। रसना कीती बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनक बार नानक बलिहारा, सबल दर्शन गोबिंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा। और बिघ्न हेरे खेन माय, हर कथा साध संग सुनाय। पीवत राम रासमद गुण जास, जापाल चरण मिटी खुद तास रहाओ। सर्व कल्याण सुख सह निदान, जाकर दैव सह भगवान। औकद मंत्र तंत सब सार, करने हार दे मैं तार। कस सब परम राम रमन तन पै सागर, शरण सूर पारे जमका कराओ। सतगुर मंत्र दियो हर नाम, हे आसर पूर्ण भय काम। जलता संजम पूरी बड़ियाई, गुर कृपाल भय सहाय। मान मोह कोय गुर परमा, टेक नानक पसरे पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवा। भिखै राज ते अंधला पारी, दुख लागै राम नाम चितारी। तेरे दास को तू वड़ियाई, माया मगन नरक लै जाय रहाओ। रोग गृह तारे नाओ, बिमाते का ठौर न डाओ। चरण कमल सो लागी प्रीत, आन सुखानी आवै चीत। सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी, मिल नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा। आड़ पै संगी बटवारे, कर कृपा प्रभु लहे निवारे। ऐसा सुमो सब कोय, सर्व कला पूर्ण प्रभु सोय रहाओ। मात सागर संसार, कखिन मैं पार उतारण हार। अनक बंधन तोरे नहीं जाय, सिमरत नाम मुक्त फल पाय। मुख स्यान बिरते कछ नाहि, कर कृपा नानक गुण गाय। गौड़ी महला पंजवा। ताते पाई हर को नाम, विचरदार पूर्ण सब काम। बड़ भागी हर कीर्तन गाइयै, पार ब्रह्म तू देता पाइय रहाओ। हर के चरना हृदय उतार, भव सागर कर त्रै पार। साधु संग करो सब कोय, सदा कल्याण फिर दुख न होय। प्रेम भगत पाए गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा। जल थल महिल पूर्णार मीत, ब्राह्मण से गाये गुणनीत। उठत तो तत् संग पहरुआ, जाका सिमरन जमनी डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रभु निवास, सगल दुख का होया नास।
आसा मान तान तन एक, साचे सहा की मन में टेक, महागरीब जन साधे अनाथ, नानक प्रभ राखे दे याद। गौरी महला पंजवा। हर हर नाम निपज कर सूचे, कोर ग्रहण पन फल मुँह चराव। हर के चरण हृदय में बसे, जिन जन के कृप नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बज क्रम गोविंद आधार, ताते छुटियो भी संसार। कर कृपा प्रभु तीनों अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौरी महला पंजवा। जरपत जन्म बो जाय रहाओ, औषर नाहि जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते, पै पंजन प्रभ मन बसाय। जरपत जन्म बो जाय राव, जहाँ कर बस्यो हर नाम। सकल मनोरथ ताके पूर्ण काम, जन्म जरा मृत जिसवास। सो सम्राट सिमर साध गिरास, मीत साजन सखा प्रवेक। नाम स्वामी का नानक टेक। गौरी महला पंजवा। बाहर राखियो रह समाल, घर आए गोविंद नाल। हर हर नाम संत कै संग, माता राता राम कै रंग राव। गुर प्रसादी सागर तरया, जन जन के कलवे सवेरिया। शोभा सतनाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे परताप। गौरी महला पंजवा। ताने थान गोविंद गुण गाय, कुशल के प्रभा बसाय राव। विपत जा सिमरन नाय, कोट न जय हर गुण गाय। हर बिसरै दुख रोग कनेरे, साव सेवा जम लगे न नेरे। तो बड़ पागी ने चलतान, जह जपी है प्रभ केवल नाम। जह जाइए तै नाल मेरे स्वामी, नानक को मिल्या अंतर जामी। गौरी महला पंजवा। जो प्राणी गोबिंद ते आवे, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। साधु संग सिमर गोपाल, बिन नावै झूठा तन माराव। रूप वंशो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाना। जग में आया सो परवान, कर कर अपना स्वामी जान। कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणीता का मन लाग। गौरी महला पंजवा। हर के दास हो सागर निसंग, आओ बेकयो राम को रंग राव। मन सवार जैसे तुरी सिंगारी, ज्यों का पुरख पुचारे नारी। बैल को नेत्रा पाए दुआवे, गौ चासंग पाछै पावे। गाजर ले काम तेन कर पूजी, सौदे को तावे बिन पूंजी। नानक राम नाम जप चीत, सिमर सुआमी आसा मीत। गौरी महला पंजवा। सामत निर्मल कयती, राम साहन पीवत पीर। हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट राव। सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप। साध संग मिल जात विकार, सब ते ऊंचे उपकार। प्रेम भगत दाते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल। गौरी महला पंजवा। ऐसे प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लहे पूरन बड़ भागी राव। भरता पेख बिरसै जो नारी, त्यों हर जन जीवै नाम जिताई। पूत पेख ज्यों जीवत माता, औत भोजन हर सुरता। लोभी अनर करै पेख तना, जन चरण कमल सो लागो मना। बिसर नहीं एक तिल दातार, नानक के प्राणी आधार। गौरी महला पंजवा। राम रसायन जो जन की दे, चरण कमल पे भक्ति विदराव। आन साधी सह सब चार, नाम बिना ने फल संसार।
ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਗੇ ਆਪ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਨ ਤੰਤਰ ਪਵਨ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸੰਗ ਦਇਆਲ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਤਨੀ ਸਾਰ, ਮਾਨ ਲੈ ਜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਾਵਣ ਰਾਮ ਸਰ ਕੀ ਜੈ, ਝੋਲ ਮਾ ਸਰਮਲ ਪੀ ਜਰਾਓ, निर्मल उदक गोविंद का नाम, मज्जन कलपूर्ण सब काम, संत संग तै गोष्ठ होय, और जन्म के किल ਵੇਖੋਏ, सिमरै साध करੈ आनंद, मन ता रवैया परमानंद, जय प्राप्त चल निदान, नानक दात सै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा। सो किछ कारजित महल न लागै, हर कीर्तन में एव मन जागै राव, एको सिमरना दूजा पाओ, संत संग जप केवल नाव, कर्म धर्म निम्र पूजा, पार ब्रह्म जाल न दूजा, ताके पूर्ण होई काल, जाके प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपरपार, कौ ना जिन तजे विकार। गौड़ी महला पंजवा। जीव छा जाय देवाने, मोया हुनते को बरसाने, सिमर गोबिंद मन तन तुल लिखिया, काहू काहे न आवत बेकिया राव, बिगड़त गौरी जिन जिन खाय, ताके तृष्णा कबू न जाय, दारुण दुख दुतर संसार, राव ना बिन कैसे उतस पार, साध संग मिल दोय कुल साथ, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा। गरीबां उपर जे खिंजै दाड़ी, पार ब्रह्म सागन में साड़ी, पूरा न्याउ करे करतार, अपने दास को राखण हार राव, आ जुगाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वरताप, तिन मारिया जे रखे न कोई, आगे पाछै मंदी सोई, अपने दास राखै कंठ लाए, शरणान कर नाम ते आए। गौड़ी महला पंजवा। मैं जल झूठा की तुन आप, पापी को लागा संताप, जय सहाय गोविंद मेरा, तिसको जम नहीं आवे निराव, साची दरगह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभु आप, अपन कमाया आपे बाते, धर्म गया साव जी कै साथै, नानक शरण परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार। गौड़ी महला पंजवा। जन की तूर मन मीठ कटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी राव, अहम बुध मन पूत हिदाय, सा तूर का शुद्ध मंजाय, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरै सुध न ते, सतगुर पेट्यो सा कृपाल, आज सिमर सिमर का क्या पौकाल, भुगत भुगत जुगत हर नाव, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा। जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया तुम प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावै हर द्वार पर निराव, हार पैर त्याय गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा। चाँद पई गुर गोबिंद पाई, ता पाबिन से मेरे पाई राव, राम नाम निर्दुन बखान, बिन से रोग पए कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गए ब्याद उबरे जनमीत, मन भज परम अपना त्याई, नानक दाते शरणाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र पर घास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पै सेव राव, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्र कृपा तार, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै रहाव, तन यो मस्तक तन त्रिनीत, तन होय भगत जिन तुम संग हित, ना बिना कैसे सुख लइयै, रसना राम नाम जस कई राव, तिन उपर जाइयै कुर्बान,
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਨਿਰਵਾਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਨੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਖੈ ਸਾਧ ਸੰਭਾਲ। ਐਸਾ ਰਾਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ, ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਹਾਉ। ਆਗੈ ਆਪੇ ਤਾਨ ਵਜਾਕੈ, ਆਰ ਪੈਰ ਮਨ ਹਰ ਕੋ ਜਾਪੈ। ਪਤ ਪਰਵਾਨ ਸਚ ਨੀਸਾਨ, ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲ। ਰਾਮ ਰਮ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਇਆ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਹਾਗ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧੋਤੇ ਕੋਲ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠ, ਗਲਤ ਪਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ। ਬਿਨ ਕਰਤੂਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਾਉ। ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਛੁਰੀ ਕਾਢ ਲਿਵੈ ਹੱਥ ਦਾਨਾ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਮੁਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ, ਜੀਆਂ ਕੋਟ ਨ ਸੰਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿ ਰਾਉ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੇ ਕਰਤਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਾਸ ਪੀਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓ ਪਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਪਾਇ ਨਾ ਚੱਲੈ, ਰਾਤੇ ਨੇ ਡੂਬੇ ਜਲਾ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਰ ਫਲਾ। ਸਾਪੈ ਮਿਟੇ ਤੁਮਾਰੇ ਨਾਏ, ਭੇਟ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਿਟੇ ਸੰਤੋਖਾ, ਹਰ ਸੰਗ ਸੂਰਤ ਰਾਤੇ ਜਨ ਕੀ ਨਿਕਾਸ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਪੂਰਨੇ ਆਸ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੇ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਰਾਤਾ ਅੰਜਨ ਜਾਗੇ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜ ਕਰ ਵਸੇ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਧਰਮ ਪਉ ਵਸੈ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਬਿਸੁਖ ਨਾਇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਉਦਮ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁਖ ਗਏ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਭਏ ਆਨੰਦ, ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਖੇਮ ਭਇਆ ਕੁਸਲ ਘਰ ਆਏ, ਭੇਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਈ ਬੁਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਸੇਖਤ ਹੀ ਦਸ, ਧਨ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਪਰਸ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸਫਲ ਹੋਏ ਕਾਇਆ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇ। ਜਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਆਪ ਸਹਾਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਲਖ ਦਾਸੇ ਪਾਇ। ਆਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭਏ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਜਪ ਪਾਇਆ, ਤਬ ਢੂੰਡਣ ਕਾਹੇ ਕੋ ਜਾਇਆ। ਆਸਤਰ ਭਏ ਬਸੇ ਸੁਖ ਆਸਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਾਸਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੋਟ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਲਾਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦੀਨੋ ਦਾਨ।
ਜਾ ਮਨ ਵਸਿਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਗਲ ਪਵਿੱਤ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਪਾਲ। ਪਾਪ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਦਇਆਲ ਰਹਾਓ, ਬਹੁਤ ਉਰਦ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ, ਅਨਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਦੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਬਖਾਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧ ਸੁਖ ਜਾਣੇ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹਰਿ ਅਗਮਿ ਉਪਾਰੇ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਦੇ ਬਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ, ਤਿਸੇ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਅਨ ਦਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਮ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹਾਂ ਪੈ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਉਬਰੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਰਨ ਕੋ ਰਾਵਣ ਪੂਰਨ ਸਚ ਸੋਏ ਰਹਾਓ। ਅਬ ਮਨ ਬਸਿਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਪੈ ਬਿਰਸੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਰਤ ਲਾਥੇ। ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਨਾਈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੋ ਪਦ ਹੈ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਮ ਕੋ ਬਲ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਕਾਈ। ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਦਾਸ ਹਰਿ ਮਾਈ, ਸੋ ਸੋ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਈ। ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਵਾਈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ ਗਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭੁਜ ਬਲ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲਿਓ ਅੰਗੁਰੀਆ ਰਹਾਓ। ਸਰਵਣ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਆਠ ਦਵਾਰ ਸਿੰਗੁਰੀਆ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤਰਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤਲਾ ਤੂੰ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ ਬਾਸ ਜੀਓ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵਨਾ, ਦਿਗ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ। ਹਸਤ ਅਨੰਦ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ, ਗਰ ਤੋ ਉਦਰ ਗੋਪਾਲ। ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਮਤ ਥੋਰੀਆ, ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੰਭਲਾ, ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਵਿਚਾਰ। ਸਰਨ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਹਿਤ, ਊਚੈ ਅਗਮਿ ਅਪਾਰ। ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸ ਸਿਧ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇ ਕੇਸਵਾ, ਸੇ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਭਜੇ, ਬਿਖ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਹੋਏ ਕੇ ਸ਼ੰਤ ਕੇ ਘਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੈ ਕੋਈ RAM ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੈ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਚ ਪਾਵੇ ਰਹਾਓ। ਬਨ ਬਨ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੇ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰਿ ਆਹੇ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਨ ਜਿਨ ਬਿਸਤ ਨਾਹੀ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੈ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਪਈ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭ ਉਚ ਪਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ।
ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਵਣ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਰਹਾਉ। ਰੂਪਹੀਨ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ ਮੋਏ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ। ਨਾਹਨ ਦਰਬ ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ ਮੋਹ ਨਾਤੀ ਕਰੋ ਸੁਮਾਈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਣ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹੋ ਫਿਰਤ ਸਾਰ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਜਰਨ ਬੁਝਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੱਬ ਮਿਲਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪਾਏ ਲੱਗੋ ਮੋਹ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਬੜ ਭਾਗੀ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਅਰਪੋ ਧਨ ਰਾਖੋ ਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਆਂ ਦਿਨ ਫਿਰੋ ਤਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੈਰਾਗੀ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਕ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਗੋ ਪੂਰਨ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਰਾਖ ਰਾਉ। ਰਮ ਕੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ ਹੱਥ ਤੀਖਨ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਕੇ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ। ਕਰ ਗੈ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਪੇਖਣ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤ ਬੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਾਵੇ ਨੀਰਾ ਰਾਉ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਿਸ ਕਰੋ ਨਿਹੂਰਾ। ਤੁਲਾ ਧਾਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ ਬਿਨ ਹਰ ਦਰ ਸਭੋ ਹੀ ਪੂਰਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਾਏ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਬਹੋਰਾ। ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਭੇਟ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਭ ਸਵੇਰਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਲਖ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭੋ ਜਗ ਸੋਇਆ ਇਹੋ ਭਰਮ ਕਹੋ ਕਿਉ ਜਾਈ। ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਭਾਈ। ਏਕ ਬਸਤ ਬਿਨ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ ਉਹ ਬਸਿਆ ਗੋਚਰ ਠਾਰ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਅਨ ਕਿਉ ਪਾਪ ਕਰੇ ਨੀ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਰ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਪਰਮਖਿਲ ਮੈਂ ਨਾਠਾ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਰਹਾਉ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਐਸੋ ਪਰਚੋ ਪਾਇਓ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆਲ ਬਿਠਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝੇ ਬਤਾਇਓ ਰਹਾਉ। ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਮੋਹਿ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਆਇਓ। ਕਹਿ ਪੈ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਸੁਣ ਤੋ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਓ। ਲਿਓ ਸੈਸਾ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਤੋਰੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਹੋਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਪੁਨ ਹੋਸੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਹਾਂ ਦਿਖਾਇਓ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ
ਗੁਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ। ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਧਾਨ ਇਕਠਾਈ, ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੈਠੇ ਜਾਇਓ। ਏਕੇ ਕਨਕ ਅਨਕ ਭਾਤ ਸਾਜੀ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਚਾਇਓ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਗੁਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਵ ਤਤੇ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਔਦ ਖਟੈ ਦਿਨ ਸੋਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਸੁਣੋ ਬੇਨੰਤੀ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹੁ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੈ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਏ ਹਰ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੇ ਹਰ ਬਹੁ ਸਤਾਵੇ, ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਛੋੜੈ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਏਕ ਬਸਤ ਸੁਣਤਾ ਕੀ ਓਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਏ, ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਸੰਤੀ ਮੰਤਿਓ ਮੋਹ ਨਿਰਭਉ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਜੀਤ ਲਏ ਕੋਈ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹੋ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ। ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਾਉ। ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਹੋਏ ਉਪਾਰੋ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਨਿਮਾਨੋ। ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਭਗਤਾ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਖਲ ਹੋਤਾ। ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਗ੍ਰਾਹਜ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਕਛੂ ਨਾ ਲੇਤਾ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਪੁਰੀ, ਖਿਲਾਵਣ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ। ਜੈਸਾ ਭੇਖ ਕਰਾਵੇ ਬਾਜੀਗਰ, ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜਿਆ। ਅਨਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਤ ਕਰਿਆ, ਆਪ ਹੁਆ ਰਖਵਾਰਾ। ਜੈਸੇ ਮਹਿਲ ਰਾਖੇ ਤੈਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਬਿਦ ਸਾਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ, ਉਰ ਜਰਿਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ। ਜਿਉ ਕਿਰਖੇ ਹਰਿਆਇਓ ਪਸੂਆ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜੈ, ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤਸੂਆ। ਨਾਂਗੋ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਸਦਾਸੀ, ਫਿਰ ਫਿਰਿਓ ਅਰ ਕਾਲ ਗਰਸੂਆ। ਭੇਖ ਭੇਖ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਰਾਚ ਮਾਜ ਤਿਨਹੂ ਲੋ ਹਸੂਆ। ਸ਼ੀਤ ਡੋਰ ਦਿਨ ਸਦਨ ਰਹਿਣੀ, ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਕੀਨੋ ਕਛੂਆ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਬਰਦਾਨੋ, ਹਾਰਿਓ ਤੇ ਤਨ ਖੀਨ ਸੂਆ। ਜਿਉ ਮੋਹਿਓ ਉਣਮੂਨੀ ਬਾਲਾ, ਉਸੇ ਘਟੇ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਚਸੂਆ। ਜਗ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਗੁਰੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਤੋ ਸੰਨ ਪਰਿਓ ਤਜ ਗਰ ਬਸੂਆ। ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਇਓ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜਸੂਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਮਨ ਹਮਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ
मैं तुझ ते पाए मेरे ठाकर अग अतुल वर्ण न सको तुमरे रंगा गुण धान सुख दाते अगमे गोचर प्रभ विनाशी पूरे गुरते जाते काम पो काट किए न केवल जबते होमे मारी जन्म मन को चुको सहसा सास संत दरसा जद बुखार करो गुर सेवा बाहर जाओ लख बरिया जय प्रसाद भौजल तरिया जान नानक प्यास संग मिलिया गौड़ी मोहल्ला पंजवा तुझ बिन कवन रिझावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोहि रहाओ सुरग पयाल मृत भूमंडल सर्ब समानो एके ओही सेव सेव करत सगल का जोरे सर्वमया ठाकर करी दो पतत पावन ठाकर नाम तुम्हारा सुखदाई सुत लोई ज्ञान ध्यान नानक बुढ़ियाई संत तेरे स्यों गाल गलो गौड़ी महल्ला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहा अनक जन्म बहु जोनी भ्रमया बोर बोर दुख पाया तुमरी कृपा ते मानफो देह पाई है दियो दर्श हर सोई हुआ जोत सुभाना अवर न किन्ही कीता तुमरे भाणे परम मोह मोया जागत नाई सूता बिनो सुनो तुम प्राण पद प्यारे कर कृपा नित दयाला राख लियो पिता प्रभ मेरे अनाथे कर प्रतिपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संत के पास जाके केवल नाम आधारी रहाओ मैं माता की केतक गणी है जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग पुन संसर अवर न दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरया संत संग पूर्ण आशा ताकै चरण परोता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जो बन अवध जो देस सब किछ जुग में घाटिया नाम निधान सद नव तन निर्मल इहो नानक हर धन खाटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रहरास साहिब हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे। हरना खस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुखलाया। जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छड़ाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुताम ना होई तू करता करना मैं नाही। जा हूँ करी ना होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया। सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।
ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਹਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਵਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈ ਹੈ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰੱਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣਿਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਣਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਕਾਹਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ
होए, ना को हुआ ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सुनात। राग गुजरी महला पंजवा। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनौ करो गुर पास। हम कीरे क्रम सतगुर सरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मौका, राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के बड़ भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर 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 रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। तन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वह उद्यम, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंतु पाए, ता कारज आगे कर धरेया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरे रहाओ। जनन पिता लोक सतवंता, कोई ना किसकी तरया। सिर सिर जग संबाहे, ठाकुर काहे मन भाव करया। ऊडे ऊड आवै सह कोसा, तिस पाछै बचरे छरया। तिन कावण खिलावै कौन चुगावै, मन मह सिमरन करया। साव निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल धरया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत ना पारावरया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत ना पारावरया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन। हर अगमागम अपारा, सब ध्यावै सब ध्यावै तुध जी। हर सच्चे सिरजनहारा, सब जिये तुम्हारे जी। तू जिया का दातारा, हर ध्यावो संतो जी। सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी। हर एको पुरख समाना, इक दाते इक पेखारी जी। सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भूता जी। हाँ तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाणा,
जो सेवह तुझी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह तुझ जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त पए जन हर त्याजी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन हर निरभाव त्याया जी, तिनका भाव सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत पंडाल जी, भरे बेअंता। तेरे भगत सलाहंत जी, हर अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तापै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत सासत जी, कर करया खट करम करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तुझे उड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब पाई जी, तुद आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जाना होई। आसा महला चौथा। तू करता सचयार मैंडा साई, जो ताव पहावै सोई थिसी। जो तू दे सोई हाँ पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जिय जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जान, हर गुण सद ही आख वखाणै। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोय। तू कार वेखै जानै सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहिला। तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया। पंकजु मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले। मान एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया।
अवर काज तिरकतै ना काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भाव जल तरन कै। जन्म बिरथा जातरंग माया कै राम। जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। सारण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। सारण परे की राखो शर्मा। इक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं। कबियो बाच बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कहावो। आप हाथ दे मोहि बचावो। सुखी वसै मोरो परवारा। सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करे। सब बैरन को आसन रहे। पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना तिहा। जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरया। मरण काल का त्रास निवरया। हो जो सदा हमारे पक्षा। श्री हस्तुज करियो रक्षा। राख ले हो मोहि राखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा। काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो। वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत कै अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो। सतरन को पल मुँह वध कियो। काट काट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पिशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना। काट काट के पट पट की जाना। जाउद करख करा कर तारा। प्रजा तब दे अपारा। जब आक्रख करत हो कब हूँ। तुम मैं मिलत देह ताट सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै। आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत वेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ। आद अनील अनाद संभ।
ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कई भूपा। अंडज जे रज से तज कीने, तुझ खान बहु रच दीने। कहाँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंपाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगारो। दुष्ट जिते उड़वत उड़ पाता, सकल मलेच्छ करो रण कहता। जे अस्तुजता सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखता मरे। पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल का एक बार त्याय, ताके काल निकट न आए। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाय निहरो, ताके ताप तनक में हरो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट साहस उसके न कोई। एक बार जिन तुम्हें सुन पहारा, काल फासते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठार मोह सहाय, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठार मोह सहाय, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जाऊ ते तुम रे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कहें हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहो सब तो है बखाने दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कर, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कर, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परिवार परियां, शब्द गाउन आईया।
शब्दोता गाओ हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समृत सुआमी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कहर तेरा। कहर तां तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मनु वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कन्हेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कहर तेरा। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आय वसया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा। जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनो संत शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारया। तुर कर्म पाया तुझ जिनका से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कहर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पहुँचै तिसका होए उधारो। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੋ ਰਤਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੀ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੀ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਹਿ ਤਰੈ ਛਡ ਜਾਹੇ, ਪਾਉ ਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕਾ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ, ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰੁਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰੈਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੈਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੈਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਾਉ ਜਲ ਤਾਰੈਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੈਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ
श्री हरकृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियै करन उनित आवे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां जी दी जोत जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਜਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पहल पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ आप जी दे गुरता गदी प्रभु ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰੁਕਤਾਵਾਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤभी ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸੇ ਕਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा ख्वार होए सब मिलेंगे वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सेम दे
खंडा जाके हाथ में सो हमरी रखिया करे, सो हमरी रखिया करे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द हृदय अंतर धारै, पंच जना सो संग निवारै। 10 इंद्री कर राखै वास, ताकै आत्मा हुए परगास। ऐसी दृढ़ता ताकै होई, जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ। साजन दुष्ट जाका एक समानै, जेता बोलन तेता ज्ञान। जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखण तेता ध्यान। सहजे जागण सहजे सोए, सहजे होता जाए सो होए। सहज बैराग सहजे ही रसना, सहज बैराग सहज ही हसना। सहजे चूप सहज ही जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ। सहजे मिट्यो सगल दुराओ, सहजे हुआ साधु संग। सहज मिल्यो पार ब्रह्म निसंग। सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तर की नासी। जाके सहज मन पया आनंद, ताको पेट्यो परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसया, ताकै संग अविनाशी बसया। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द हो जाया। सहजे ऋण चुणकार सुहाया, ताकै कार पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा। जाकै सहज पया सु जानै, नानक दास ताकै कुर्बान। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। शेष मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिना। सहस तव गंध एव चलत मोही, सब में जोत जोत है सोए तिस दे। जानन सब में जानन हो,
गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावै सो आरती हुए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अन दिन मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सकल पासारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, तेरा केसरो ने छिटकारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, कस जप नाम ले तुझ है को चारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए, उजयार पवन सगुनारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्यार पो, नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे। 10 8 60 चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साज आरती, मारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित, राजा राम रहे को। उत्तम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमलापति। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत पैतार गोविंदे, सैन पड़े पद परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवाकर, पत्याग समाई। सेध समाद अंत नहीं पाया, रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुरु पूजो भाई। ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे, कलिक न लखिया जाई। तत तेल नाम किया बातें, दीपक रहे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, पूजे पूजन हारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पहानी। कबीर दास तेरी आरती कीने, निरंकार मेहरबानी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा यारदा। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, हार सीधा मांगो दियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका, पैस मंगो लावेरी, एकता जन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी सोरठ। के भगत न कीजे, माला अपनी लीजे। मांगो संतन रहना, मैं नाही किसी का देना माधो। कैसी बने तुम संगे, अपना देह तले वो मांगे। दसर मांगो चूना, भाव कियो संग लूना। शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जीवाले। खाट मंगो चौपाई, सिरहाना व्रत लाई। मांगो कींदा तेरी भगत
करे जन थींदा। मैं नाही कीता लभो एक नाव तेरा मैं फबो। कबीर मन मानिया तो हर जानिया। माधो कैसी बने तुम संगे संगे आपना दे हो तले मंगे मंगे। सोया याते प्रसन्न भये हैं महामुन देवन के तप सुख पावे। जग करे एक बेद रर भव ताप हर मिल झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान कर गन जच अपचर दिखावे। शंखन की तोन कंठन की कर फूलन की बर काबर कावे आरती कोट करे सुर सुंदर पेक पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षन देके प्रदक्षन फल में कुंकम अक्षत लावे। गुलाल देव पुने बल देवन के कुल मंगल गावे। हे रब हे सस हे करुणानिध मेरी अब बेनती सुन लीजै। न मांगत हो तुम ते गाछ चाहत हो चित में सोई कीजै। शस्त्रन संवत हिरण पीतर जूझ मरूं तो साच पति जय। सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है वर दीजै। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख कर नहीं आने। राम रहीम पुराण अनेक कहे बत एक न मन्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने। यस पान कृपा तुमरी कर मैना कयो सब तो है बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन पड़ियो प्रताप। तीन लोक जय जय करे रे नाम सतदा। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते। स्वयं पंचुगम सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे पंगं विभूते। नाम की बेला पे पे सोया। नाम की बेला पे पे सोया। बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पे पे सोया। अवसर अपना बुझे नैया ना। माया मोह रंग लपटाना। अवसर अपना बुझे नैया ना। माया मोह रंग लपटाना। अवसर अपना बुझे नैया ना। माया मोह रंग लपटाना। नाम की बेला
सोया नाम की बेला पे सोया बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पे सोया बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पे सोया। लोभ लहर को बिगस फूल बैठा साध जना का दर्श न दीठा लोभ लहर को बिगस फूल बैठा साध जना का दर्श न दीठा कब हूँ ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा नाम की बेला पे सोया नाम की बेला पे सोया बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पे सोया बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पे सोया। बिखे नाद करन सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना बिखे नाद करन सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्ट नहीं रे पेखत दे छोड़ जाहे झूठे सब धंधे नाम की बेला पे सोया नाम की बेला पे सोया बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पे सोया बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पे सोया। कहो नानक प्रभु बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै कर कृपा मोहे साधु संग दीजै तो किछ पाइए जो हुए रेना जिसे बुझाए जिसे
ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜੈ। ਤਉ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਜੋ ਹੋਈਐ ਰੇਣਾ, ਤਉ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਜੋ ਹੋਈਐ ਰੇਣਾ। जिसे बुझाए तिस नाम लेना, नाम की बेला पे पे सोया, नाम की बेला पे पे सोया। बुरे काम को फूट खलोया, नाम की बेला पे पे सोया। बुरे काम को फूट खलोया, नाम की बेला पे पे सोया। नाम की बेला पे पे सोया, नाम की बेला पे पे सोया। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पवित्र निੱਘੀ गोद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 5:40 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤਲੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਟੰਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਘੋਲ ਕੋ ਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜੈ ਮਲਕੰਤ ਪਛਾਣਾ, ਤੋਹੇ 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 ਜਲਫ ਤੁਹੀ ਥਾਲਫ ਤੁਹੀ ਨਾਦਫ ਤੁਹੀ ਨਾਦਫ ਤੁਹੀ ਜਲਫ ਤੁਹੀ ਥਾਲਫ ਤੁਹੀ ਨਾਦਫ ਤੁਹੀ ਨਾਦਫ ਤੁਹੀ Brishaf tuhi, pataf tuhi, shitaf tuhi, urdaf tuhi, tohe tohe, tohe tohe, tohe tohe, tohe tohe, tohe tohe. ਤੋਹੇ ਤੋਹੇ ਤੋਹੇ
Pajustwang Ratastwang Tatastwang Zame tuhe Vama tuhe Make tuhe Maka tuhe अपू तुहे अपै तुहे अशु तुहे आशा तुहे जताफ तुहे ब्रताफ तुहे गताफ तुहे माताफ तुहे 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 राम सीत फोए पूजा अनवाज ओए देहो राम सीत फोए पूजा अनवाज मानस सब एक पै अनेक को परमाओ है देवता अदेव जश गंधर्व तोर कहीं दुनियारे नारे देखने के पेश को परमाओ है एक नान एक कान एक दे एक बान खाक बाद आतिश होए आप कोर लाओ है अल्लाह अपेक्ष सोई प्राणियों कुरानियों अल्लाह अपेक्ष सोई प्राणियों कुरानियों एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है तू ही 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 तू ही
ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੇ ਪਾਈਐ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੇ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰਪੂਰ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਪਾਈਐ
दिन रैण कीर्तन गाइए, बहुड़ ना जोनी पाइए। नारायण प्राण आधारा, हम संत जना रे नारा। पतत पुनीत कर लीन, कर कृपा हर जस दीन। पार ब्रह्म करे प्रतिपाला, सद जी संग रखवाला। हर दिन रैन कीर्तन गाइए, बहुड़ न जोनी पाइए। जिस देवे पुरख विधाता, हर रफ्त नहीं जाता। जम कंकर नेड़ न आया, सुख नानक सरणी पाया। हर दिन रैन कीर्तन गाइए, बहुड़ ना जोनी पाइए, बहुड़ ना जोनी पाइए, बहुड़ ना जोनी पाइए। जी हर दिन रैन कीर्तन गाइए, बहुड़ ना जोनी पाइए, बहुड़ ना जोनी पाइए, बहुड़ ना जोनी पाइए पाइए पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी की फतेह। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਟੋਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਈਡ ਆਊਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਸਟਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਜਦਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 50 ਸ਼ਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 5:50 ਦਾ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ।
ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ। ਜਿੱਥੇ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਨਕ ਮਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ। 84 ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਆਦ, ਮਾਣੇ ਅੰਦਰ ਗੰਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? 84 ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਆਦ, ਮਾਣੇ ਅੰਦਰ ਗੰਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ 84 ਸਿੱਧ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ। 84 ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਆਦ, ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਗੰਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਕਾ, ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1100, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $751, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $551 ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਹਿਲੇ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $2100, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $1500, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $1100 ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 6:05 ਤੱਕ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਛੱਡ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾਤਾਂ, ਸ਼ਾਨ ਗਮਾਨ ਲਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕੀ ਧੋਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਧੂਲਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ, ਦੇਹੀ ਧੋਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਧੋਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਦਿਲ ਧੋਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਚਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ, ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਵੰਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਰਜ ਗਜਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਆਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਸਭਾ ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਵੰਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਰਜ ਗਜ਼ਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਆਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਹੋ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਸਭਾ ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਆਸ ਜੀ, ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਤੇ, ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਤੇ ਸਰਬ ਕੰਮ ਹੋਣ ਰਾਸ ਜੀ, ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਤੇ। ਉਹ ਨੂਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਸਭਾ ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਚੈਨ ਚਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਾਈ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਾਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਚੈਨ ਚਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਾਈ ਤੇ। ਓ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਰਾ ਤਕਾ ਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਸਭਾ ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁੱਖ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਰੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਨੋ। ਉਹ ਰੱਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਜਾਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਸਭਾ ਚ ਗੁਰੂ
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਓ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜੀ ਚੜਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜੀ ਚੜਦੇ। ਜੱਫੀ ਥੰਮਾ ਨਾਲ, ਜੱਫੀ ਥੰਮਾ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਭਗਤ ਸਾੜਦੇ, ਜੱਫੀ ਥੰਮਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਮਾਰ ਲਈਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਮਾਲਿਆ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਭਾ ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਣਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹੇ ਥੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹੇ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਦੇ ਬੋਰਜ ਢਹਿਣ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹੇ ਥੱਲੇ। ਓ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਭਾ ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਧ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ, ਭਾਈ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਸਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਫਨ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਜਿਹੜੇ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਹ ਹੋਏ ਗਾਉਣ ਜਿਹੜੇ, ਮਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਈਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਹਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ 20ਵੀਂ ਸਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਦਤਾਰਾ ਛੰਦ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਮਾਂ ਦੀ ਜਾਚ ਖੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेता, पुरजा पुरजा कट मरा कबहू ना छाड़े खेता। किंज बदल हालात गए कैसा समा कौम ते आया, गल समझो बार दिसे किस था जावे दर्द सुनाया। ओ तक रोंदी गैरत नो मुड़ मुड़ आउंदा चेता तेरा, सोना कूका पंथ दिया मुड़ मुड़ पिंडरा वाले शेरा। बदल हालात गए कैसा समा कौम ते आया, गल समझो बार दिसे किस ता जावे दर्द सुनाया। तक रोंदी गैरत नो मुड़ मुड़ आउंदा चेता तेरा, सोना कूका पंथ दिया मुड़िया पिंडरा वाले शेरा। दे लालचियां गहने अणख कौम दी पाती, कुर्सी दे सुख बदले पगड़ी दुश्मन हाथ फड़ाती। खुद गर्ज लीडरा ने खुद गर्ज लीडरा ने मलिया तक ले चार चफेरा, सोने कूका पंथ दिया आजा पिंडरा वाले शेरा। लोटू सरसे दा कलगी बांगुरा दे लावे, नहीं डरदा बदियां तो साडी हथ जतनू पावे। तक सुतिया बब्बरा नू तक सुतिया बब्बरा नू पाया आन बंदरा केरा, सोना कूका पंथ दिया आजा पिंडरा वाले शेरा। साध दवानी दा जिसनू कैन लोक पनियारा, कर हेठी सतगुर दी जूंदा अज तक है हथियारा। गल बड़ी नमोशी दी गल बड़ी नमोशी दी, उसनू सोधे कौन दलेरा, सोना कूका पंथ दिया आजा पिंडरा वाले शेरा। कोल नकोदर दे मरिया आचू तोछ बिहारी, गल करके लाइटां दी लुट के खा गया दुनिया सारी। रख रात चेलियां नो रख रात चेलियां नो, इज्जतां लुटदा हुसन लुटेरा, सोना कूका पंथ दिया आजा पिंडरा वाले शेरा। बिकदा हट्टियां ते कीती गरम दलाला मंडी, सिख कौम किरतियां दी काबू कर गए साध पखंडी। हुण भालियां दिसदा नहीं हुण भालियां दिसदा नहीं, छा गया चारे तरफ हनेरा, सोना कूका पंथ दिया आजा पिंडरा वाले शेरा। उस मरदे अकाली दा वारस अज ना दिसदा कोई, धर्मां दियां तख्तां ते भारू आण सियासत होई। खंबा तोड़ शिकारी ने
ਖੰਭ ਤੋੜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਖੰਭ ਤੋੜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪਾਲਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਪਕੜਾ ਬਥੇਰਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਜਾਂਦੇ ਅਲਦਲੀ ਟੰਗੀ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਲਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ। ਮਨ ਅਰਜ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਮਨ ਅਰਜ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਮਨ ਅਰਜ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਛੇਤੀ ਪਾਵਤ ਨਾ ਵੱਲ ਫੇਰਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਡਰਦੇ ਚੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲੈਕਾ, ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਗੱਭਰੂ ਗਿੱਜ ਗਏ ਪੀਣ ਸਮੈਕਾ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜਾ ਮਰਦ ਦੁਲੇਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨਾ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਬਦ ਖਲਾਕੀ। ਸੋਹਣਾ ਗੰਦਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਚਿਹਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਗੰਦਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਚਿਹਰਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਪੱਗ ਫਿਰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਪੂਛ ਲੁਕਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੈਰਤ ਤੋਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੈਰਤ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਬੇਸਬ ਛੇਰਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਜਾ, ਹੜ ਵਗਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਡੱਕਾ ਨਾਲ ਅਣਖ ਦੇ ਲਾ ਜਾ। ਲਿਖ ਬੋਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ, ਭਾਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਰਾ, ਲਿਖ ਬੋਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ, ਭਾਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਰਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਨਿਰਾ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫੜਾ ਫੋਕੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਦਸਮ ਦੇ ਵੀਰ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਲੱਥੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤੇਗੋਂ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਲੇ ਰੇਤ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ, ਕਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਰਹੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੈਮ ਮਸਤਾ, ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦਾ ਚਮਕਦੀ ਰਹੂ, ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦਾ ਚਮਕਦੀ ਰਹੂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਲਮਨ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਨੇਥਨ ਹਕਮੈਨ ਇਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ AV5, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ
ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮਲੈਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਿਸਟਰ ਨੇਥਨ ਹਕਮੈਨ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ please come to the stage and say some word to Sikh community. Mr. Nathan Heckman, thank you. Thank you very much for inviting me to speak before this wonderful community. I come here to help celebrate the birth and anniversary of the Guru Nanak, because it is my opportunity to tell you that I'm going to be running for California Attorney General. Again, my name is Nathan Hockman, and I want to tell you just a moment of who I am and where I come from and how I will bring safety and security, how I will focus on the rights that people have to celebrate their profession. And let me tell you how I will do it. I grew up in California. My father was from Canada. He came to Los Angeles, and he taught my brother and my two sisters 3 very important lessons. The first lesson, and these are lessons, by the way, that the Sikh community resonates with. The first lesson is that it is an obligation, not a choice, that you give back to your community in any way you're able to give back to your community. The second lesson is that if you save even one life, you are saving the entire world. And the third lesson is that charity is not just about doing good deeds, but bringing justice into this world. So the more good deeds, the more charity you do, the more justice you are creating. And I took these lessons that my father taught me, and I became a lawyer. I graduated from Stanford Law School. I came to Los Angeles, and I wanted to help my community be safe and secure, so I became a federal prosecutor. And I went after drug dealers and gang members. Then 10 years later, President George W. Bush appointed me to be the U.S. Assistant Attorney General back in Washington, D.C. And I went back to Washington, D.C. again to bring safety and security to the community. Then I came back to Los Angeles, and I was the president of the LA City Ethics Commission, holding officials accountable for their actions. So right now, I grew up in California, where when I was a child, you could go anywhere in California and not worry about being robbed, about people targeting you for hate crimes. This was a foreign notion. It didn't happen back then. But right now, in the last couple years, we are seeing our safety and security being imperiled. People are targeting people by the way they look, by the way they pray, by the way they act for hate crimes. And this has to stop. I've been working on this for 30 years. My community is the Jewish community. My father's from Canada. And we've been partnering with the Sikh community, with Latino community, the Black community, the Asian community, because my father taught me an important lesson, is that the fist is stronger than the 5 fingers operating alone. So if we work in partnership with all the different communities, we can make an effective change. If we don't partner with other communities, we will not succeed. And I have taken those lessons now when I run for California Attorney General, that I want to partner with the Sikh community, with other communities up and down California, to bring back safety and security so we don't have to worry about violent and street crimes affecting our small businesses. And we promote the trucking industry, the agricultural industry, which are the backbones of our society. That we go ahead and make it so hate criminals leave California, because they understand that the laws will be carried out and they will actually go to jail. I will work with the Sikh community and all other communities to bring back safety and security. Again, it is an honor to be here. Thank you very much. गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, असीस बख्शियो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साडे नाल नैथन हॉकमैन ने
मैं वक्त की नजाकत नूं ध्यान च रखते हुए छोटा संखेप दे विच तुहाडे नाल साझा करना चाहांगा। ये कैलीफोर्निया अटॉर्नी जनरल वास्ते रन कर रहे हैं। ये ऑलरेडी US असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के तौर पर प्रेजिडेंट बुश के नाल देश की सेवा कर चुके हैं। इस वेले कैलीफोर्निया के हालात बहुत चंगे नहीं है। सानू पता ट्रकिंग इंडस्ट्री का भी बुरा हाल है। रॉब बॉन्टा है जिन्हें AB5 लिया स्पॉन्सर किया, उन्होंने पास करवाया और उन्होंने इंप्लीमेंट कराया, उहदे हक च लड़दा पिया है। AB5 ने यूबा सिटी के 60% मेहनती बंदियां दा लक तोड़ता है। AB5 ने कैलीफोर्निया दे विच सिख भाईचारा जिथे मेहनत करता पिया, किरतियां दा जिहड़ा हैगा हथ वड्डते है, ਉਹਦੇ अगेंस्ट नैथन हॉकमैन जी आए है, वो लड़ रहे हैं। रॉब बॉन्टा ने मौजूदा क्राइम इत्थे बहुत वध गया ਉਹਦੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰੀਏ 911 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੇ यूबा सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਭੱਜੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ECM ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਥਨ हॉकमैन का जोड़ा एजेंडा है वो चौथे नंबर पर यह मेन चीज़ है कि आप हेट क्राइम खत्म करना है। कैलीफोर्निया इदा का लाह बना दिता जाएगा कि जे कोई बंदा सोचता कि मैं किसी नाल नफरत करदा, वो शक्ल करके वो दस्तार करके तो उन्होंने 20 बारी सोचना पएगा। तो इदा के सख्त इतने कानून बननगे, कोई बंदा जोड़ा है हेट क्राइम नहीं करेगा, जे करेगा तो फिर भुगतेगा। तो गां लोगों को नसीहत होएगी कि भाई गलत काम नहीं करना, सारिਆਂ सत्कार देना है। गुरु नानक साहब ने अज तो 553 साल पहलों आके सर्व सांझी वालता का सुनेहा दिता सी, सारिਆਂ को असीं बराबरी का दर्जा दिता सी और सानू बराबरी साडा हक है। उस हक नूं दिवाउण वास्ते नैथन हॉकमैन आए है। गुरु प्यारी साध संगत के चरणों च बेनती है, अपने इस वेले दौर दे विच आपां नूं आप अपना जिहड़ा हैगा नुमाइंदा चुनना पैना। सारिਆਂ नूं बेनती है नैथन हॉकमैन जी नूं वोटां जरूर पाओ, सपोर्ट करो, ताकि अपना भाईचारे का जिहड़े अपने कारोबार ने, साडी सिक्योरिटी है, उस चीज़ां जिहड़ियां अगे बहाल कीतियां जान। इन्नी ही बेनतियां नाल मैं आप तो क्षमा दा जाचक हाँ। असीस बख्शियो, सारे जाने रसना पवित्र करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਨੇਤਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਓ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 6:50 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, तेरी कवन बढ़ाई।
ਜੀਓ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦਿਸੈ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸੁਆਏ ਮਿਲਾ ਥਾ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਉਨਕਾ ਸੁਆਓ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। 3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਵੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਂਭਿਆ। ਬਚਪਨ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੁਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਰੱਬ ਪਕੜੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਚਰਚਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੁੜਮ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਪਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੇਲੇ ਵਿਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ
ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਨਾਨੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਪੁੱਤ ਖੇਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੁੰਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਨਾਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਭਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜੰਮਿਆ। ਨਾਨੀ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਖੜੋ ਕੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਰ ਮੰਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ 3-3 ਲੱਖ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੇਗਾ ਰੋਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 10 ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ।
क्योंकि जदों नौकर आके थाली पकड़ाउंदा है उदों भावें मालिक कोई किड्डा ही वड्डा होवे वो कह नहीं सकता भी तू घर च मेरा नौकर है ते मैनू अपनी थाली ना पकड़ा, तू मांझ। ओदी थाली भी वो मालिक मांजेगा। किन्ने लोग ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ किलो सोना हो सकता है, किसी के घर 2 किलो सोना हो सकता है, 4 किलो सोना हो सकता है, 20 किलो सोना हो सकता है। गुरु रामदास का घर ही सोने का बन गया। अज सारी दुनिया उन्होंने सोने के घर नूं देखती है, कला सोने का ही घर नहीं। ये भी कहना पैंदा डिठे सबे थाम नहीं तुझ जेहा, बद्धो पुरख विधाते तां तू सोया। तेरे घर में कोई कमी नहीं है। धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह, सारा संसार उहदे दर ते एडा वड्डा मान करदा है। जिथे भी तुसी जाओगे हर एक जगह ते तुहाडी क्वालिफिकेशन दी वैल्यू पैनी है। तुहाडी क्वालिटी की है, की गुण ने तुहाडे कोल, हर एक जगह ते इहो ही पुछया जाना है। इत्थों तक मैं कह दियां ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ, ਮਾਣ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਗਣ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ। केवल एक तेरा घर है जिथे मेरे औगण भी विक जाते ने। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो शरणाई। कैसी अजीब कहानी है। अज जिहड़ी बहुत वड्डी लानत बनी पई है साडे लई, ये गल गुरु रामदास जी ने साडे जीवन विचों कदों कड्ढी सी। देखो, जदों गुरु अमरदास जी ने रिश्ता किया, कईयां नूं भुलेखा हुंदा है ये गल्लां जिहड़ियां इतिहास दीयां लुकियां होईयां ने ना, वो सानू स्पष्ट करनियां चाहिदियां ने। याद रखियो, जे गुरु अमरदास जी का विआह उन्हां दे घर औलाद लेट हुई है। मैं समय च ही रह के गल करनी है। 1552 विच गुरु अमरदास जी नूं गुरगद्दी मिली। 1553 विच उन्हां ने बीबी भानी का विआह कीता है ते गुरु रामदास जी की उम्र भी 19 साल है, बीबी भानी की उम्र भी उदों 19 साल है। याद रखियो जी, जेड़े 12 साल गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद साहब के घर सेवा की, उन्हां दिनां चों रिश्ता नहीं हो सकिया। भई ये ते आप कुड़मां दे दर ते रुलदा है, इहदी बच्ची का रिश्ता की लेना है। एक सच्चाई मान लियो, सरवण कर लियो। अज भी कोई ग्रंथी बन जाए ना, रागी बन जाए, कथावाचक बन जाए, ते जे उहदे घर रिश्ते की गल चले ना, तो पहला बंदा ये गल कहता भी यार वो रागी ग्रंथी ने। ते उदों गुरु अमरदास जी के वेले तक की हालत होंदी होवेगी। उदों वो रिश्ता तां लेट होया जिहड़ी मैं गल करनी चाहुंदा विचों। हुण देखो, जदों रिश्ता होया गुरु अमरदास जी ने आवाज़ मारी, कहन लगे जेठिया आ टोकरी सुट के नवीं ना भरी, मेरे को आ जाई। बाबा जेठा जी गुरु अमरदास जी को आ गए, मत्था टेकिया, कहन लगे सतगुरु की हुक्म है। गुरु अमरदास जी कहन लगे जेठिया मैं तेरे नाल एक बहुत जरूरी गल करनी है।
ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਅਜੀਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਠਿਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ। ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਭਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਬਰਾਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਜ ਦੇਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਪ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਤੂੰ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਧੀ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਧੀ ਰੋ ਪਈ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਧੀਏ ਕਿਉਂ? ਬਾਪੂ ਦਾਜ ਬੜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧੀਏ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ, ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਕਟਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਬਾਪ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਏ ਲੈ ਪਕੜ, ਸਵੇਰੇ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਨਾ ਪੈ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਭਈ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬੂਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਪ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਭੱਜਿਓ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਉੱਠੋਂ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਜ, ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਹੁਣ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜੋ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ, ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਹੁ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਾਨ ਨਾ ਰਲੇ ਰਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿਖਾਲੈ, ਸੇ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਚ ਪਾਜੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਕੇਵਲ ਚਾਵਲ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਚਾਵਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਂ, ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਖੇਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਰ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਐ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਆਫ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਰਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਚਾਰਲੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੈਂਟਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਾਈਡ ਆਊਟ ਦੇ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਹੈਲਥ ਰਾਈਟ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਮੈਰਿਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ ਚੈਂਪਲਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਆ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। Chris, we welcome you to the temple and a few words. Thank you very much. As I said, my name is Chris, and I am the president and CEO at Adventist Health and Rideout. I do want to take a moment and just thank the community for supporting our hospital for so many years, from the physicians to our staff. You have been such a huge supporter of the hospital, and I want to say thank you to all of you. So I know this is a small gift, but I would like to present you with a check from the hospital for $10,000 to help support the event. So we have a plaque for Chris, and we would like to for him. Thank you. Thank you. Sat Sri Akal. And also I would like to thank Kulvinder Lally. He's a very hard worker at the Adventist Health, and also he's here at the temple, and he's been helping behind the scenes quite a bit, which he's here every morning. And he's also helped us with the building. I really want to thank Kulvinder Lally also for helping us put this thing together for us. Kulvinder, would you like to speak a few words? Okay, thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ $10,000 ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 99 ਤੋਂ ਈਗਰ ਰੋਡ ਤਾਈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਾਬੂਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਾਂ ਹਨ, 55 ਏਕੜ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਰਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਰਾਈਡ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ,
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਖੀਰਲੀ ਬੱਸ ਵਾਪਸ 6 ਵਜੇ ਜਾਣੀ ਆ। अपना योग टाइम समझ के दर्शन करके नगर कीर्तन में शामिल होके टाइम सिर उस पाठ से पहुँचो। जे को मेरा वीर भैन नहीं बस पढ़ सकिया, योग उपराला किया जाऊगा, उन्होंने योगदान दे उसकी कार के पास छड्या जाऊगा, जिस तरह आप पिछले सालों में भी ये करते हैं। हुण गल हैगी फ्लोटां दी। एक नवीं रैकमेंडेशन की सिटी ने ते काउंटी ने उन्हें एक फार्म दिता। वो कहते जिस भी संस्था ने, जिस गुरु घर ने प्लॉट लाना, वो फार्म भरे। ये कोई डरन की गल नहीं। उन्होंने मेन रीजन है सेफ्टी, ताकि अपनी मर्जी नाल ही जिहड़ा कोई मर्जी अपना ट्रक या पिकअप पा के परेड दे विच नगर कीर्तन दे विच शामिल ना होवे। एटलीस्ट उन्होंने पता होवे कि किहड़ा फ्लोट कौन चला रहा, उहदा जिम्मेवार किहड़ी संस्था, किहड़ा गुरु घर है। वो फार्म लाओ, अज जां सवेर ताईं वो फार्म भर के दिओ। वो शर्फ डिपार्टमेंट वाला मैनूं हसदा सी, कहंदा किन्ने फार्म भरे आ। फार्म 6 ਤੋਂ 7 भर होए ताईं 30 ਤੋਂ 35 बक्को बकरे गुरु घर जथेबंदियां फ्लोट लाने मंगते आ। ये बेनती नूं प्रवान करो। सब तो इंपोर्टेंट गल जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर करनी आ, जिहड़ी पिछले सालां विच भी रैकमेंड कीती सी, उहदा फायदा भी होया। शायद आप जी नूं पता होना, कोई 3 साल 4 साल हो गए यंग मैन आपस में ही लड़ पाए। उन्होंने कोल किरपाना सी। वो किरपाना का केस सटर काउंटी में चलिया, अजे भी चलता। परिवारों का $1.2 मिलियन लगा। किसी को प्रोविजन हुई, किसी को 3 साल की प्रोविजन हुई। अजे 1-2 वीरां का केस अजे भी कोर्ट में चलता। साढ़े पैसे, साढ़े नौजवान जे लड़ाइयां में लाऊगे, उहदा किसी को भी फायदा नहीं होना, ना कम्यूनिटी नूं। ये चीज़ नूं मद्दे ते रख के एक जनैनीबल फैसला लिया, जिहड़ा मेरा वीर, साडी भैन, साडी माता, साडा बजुर्ग बैपटाइज नहीं, उन्होंने कोई हक नहीं। वो बड़ी किरपान या छोटी किरपान या तीर वो लैके सारा दिन घूमे, वो तो बिना भी वो प्रेयर कर सकता। राह दे विच गुरु घर की 4 दीवारी विच, चाहे पीस रोड आ, चाहे टेराबोना रोड आ, चाहे ब्यूट हाउस रोड आ, जिते जिते भी नगर कीर्तन जाना, जिस भी भाई भैन जंग किसी बच्चे ने किरपान हाथ में फड़ी हुई, वो बैपटाइज नहीं। चाहे उन्हें दस्तार भी बनी हुई आ, पुलिस वाला, शर्फ वाला, हाईवे पेट्रोल, प्राइवेट सिक्योरिटी, दूजी भर्ती में FBI का बंदा तुहातों किरपान खो सकता, वो हथियार खो सकता, उन्होंने पूरा राइट आ। एक क्यों चीज़ को इंप्लीमेंट किया, पुलिस के भी हथ खड़ जाते हैं, शर्फ डिपार्टमेंट के भी हथ खड़ जाते हैं। साढ़े नौजवान तकरीबन 500 तो 1000 किरपान खरीद लेंगे आ। जोश हुंदा वो लड़ाई करते हैं, कमेटी का पैसा लगता, परिवार का पैसा लगता। एक बार फिर बेनती, जेड़े भी मेरे वीर भरा भैणा मातावां बैपटाइज हैं, वो 2-2 किरपाना हाथों च रखो, छोटी श्री साहब पाओ। उन्होंने महाराज ने
ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੈਵਲੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ, ਰਲ ਕੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ 42 ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ 43ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਫੇਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਰਬਤਮਾਈ ਭਾਈ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ 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 ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ
ਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਭਰਵਾਤਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਭਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਭਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਭਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸ਼ਰਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਜਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਜਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਜਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਜਾਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੈ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੈ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੈ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ
ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਨ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ 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 ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ कत की माई बाप कात केरा किदों ठाओ हम आए अग्न बिंब जल पीतर निपजे काहे काम काहे काम पाए साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे केते रुख बिरख हम कीने केते पशु पाए केते रुख बिरख हम कीने केते पशु केते नादा कुली में आए केते पंख उड़ाए केते पंख उड़ाए साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे हट पटन बिज मंदर भन्ने कर चोरी घर आ
ਪੰਨੈ ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਹਾ ਛੁਪਾਵੇ ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਹਾ ਛੁਪਾਵੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बारा तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बारा लैके तकड़ी तोलन लागा घट ही मैं बन जारा घट ही मैं बन जारा साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अगन हमारे तेते अगन हमारे दया करो किच मेरे पावो डुबते पत्थर तारे डुबते पत्थर तारे समुंद सागर नीर भरिया तेते ओगण हमारे सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मिलावा होई ना मैं रूप न बंके नैना ना कुल टंग न मीठे बैणा जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अगन हमारे दया करो किच मेहर
दया करो किछ मेरी पावो, डूबते पत्थर तारे, डूबते पत्थर तारे, साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। जीड़ा गाना बराबर तपै, भीतर वगैताती, भीतर प्राणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती, सुख होवै दिन राती, साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। इतनी हाजिरी आप जी ने 10वें पासों कबूल करनी। सो हुक्म होया एक शब्द दा, और आओ प्यार दे नाल सारे हाजिरी लवाइए। आओ सारे रल के उस दाते नूं याद करिए ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ, ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਿਆ ਨਿਧ ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪਰ ਭਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪਰ ਭਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ,
ਕਾਵਣਾ। ਜੰਤ ਸਰਬਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਨਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਰਬਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਨਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਇਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕਜਿਆ, 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 ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਇਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕਜਿਆ, 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 ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ, ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ, ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਇਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕਜਿਆ, ਇਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕਜਿਆ, ਇਤ ਮਿਲ
ਹਰ ਪੜਦਾ ਕੱਜਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕੱਜਿਆ। ਸਭ ਤਨ ਕਹੋ ਤਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰੂ। ਸਭ ਤਨ ਕਹੋ ਤਨ ਕਹੋ। जुगाद वेश हर एको, जुगाद वेश हर एको। आद जुगाद वेश हर एको, आद जुगाद वेश हर एको। मत गुर मत हर प्रभ भजया, मत गुर मत हर प्रभ भजया, मत गुर मत हर प्रभ भजया, मत गुर मत हर प्रभ भजया। सब तन कहो तन कहो गुर सत गुरु, गुर सत गुरु। सब तन कहो तन कहो गुर सत गुरु, गुर सत गुरु। सब तन कहो तन कहो। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर देवो दान दयाल प्रभ। हर देव दान दयाल प्रभ। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर देवो दयाल प्रभ। जन राखो हर प्रभ लज्या, जन राखो हर प्रभ लज्या, जन राखो हर प्रभ लज्या, जन राखो हर प्रभ लज्या। सब तन कहो तन कहो गुर सत गुरु, गुर सत गुरु। सब तन कहो तन कहो गुर सत गुरु, गुर सत गुरु। जित मिल हर पड़दा कजया, जित मिल हर पड़दा कजया, जित मिल हर पड़दा कजया, जित मिल हर पड़दा कजया। सब तन कहो तन कहो गुर सत गुरु, गुर सत गुरु। सब तन कहो तन कहो गुर सत गुरु,
सब धन कहो, धन कहो, सब धन कहो, धन कहो। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। चल चलाई न चलै, न काऊ कटारा कर सकै। अचल चलाई न चलै, न काऊ कटारा कर सकै। क्यों साहिब राखै क्यों रहै, इस लोभी का जियो टल पलै। इन तेल दीवा क्यों जलै, इन तेल दीवा क्यों जलै। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। पुराण कमाइए, औवट्टी इत तन पाइए।
ਧਨ ਪਾਇ। ਸਚ ਪੂਜਣ ਆਣ ਜਲਾਇ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀਆ। ਕਿਤ ਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀਆ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਪਾਈਐ। ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਮਾਇਐ। ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਮਾਇਐ। ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੋੜਾਈਐ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਹਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਹਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਹਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ।
ਹਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ ਹਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै साधु संग नसै विसर नाही दातार विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो अहंकार सर पर रुन्या सुख ना पायन मूल नाभ विशुन्या
ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਤੰਦਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੰਦਿਆ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਾਓਏ ਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਾਓ ਇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਾਓ ਇਹੋ। ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਆਵੇ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਤੇ, ਬਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਵਾਤ ਜੋਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ, ਜੋਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਾਓਏ ਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਾਓਏ ਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਾਓਏ ਹੋ। ਕਉ ਪਏ ਦਇਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਾ ਪਏ ਦਇਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਇਆ। ਨੀ ਧਰੇ ਧਨੀ ਧਰੇ ਘਰੇ ਸਨੀ ਸਪਾਨੀ ਬਾਬਾ ਰੇ ਸਾ, ਨੀ ਸਾ ਸ ਗ ਗ ਮ ਮ ਪ ਦ ਮ ਪ ਗ ਮ ਗ ਰੇ 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 ਰੀ ਨੀ ਸਾ, ਨੀ ਸਾ ਰੇ ਸਾ सा 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 नी रे सा सा गा मा पा मा गा ना पा मा रे गा सा पा नी रे सा गा मा रे गा सा नी रे सा नी रे सा। किनको पै दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिनि जनी
जप लया। खोजे कोटे असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है, नेड़ा तिस है। विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन, गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो, नानक जाओ हो, नानक जाओ आओ सत्कारयोग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी रंगीला साहब, जिन्हां ते सतगुरु की अपार बख्शिश है, रहमत दे पात्र ने, रागां दा भंडार है, गुरमत अनुकूल कीर्तन करते हैं, साहब की अत्यंत ही रहमत दे पात्र ने, और असी सारे वड्डे भागां वाले हाँ, सानू उन्हां नू सुनने दा सुभाग प्राप्त है। बड़े प्यार अद्भुत सत्कार सहित सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम जपो भाई, सारे कृपा करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सारी संगत जपो जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु
साहेब जी जियो जियो दंडोत बंदन अनक बार अनक बार अनक बार अनक बार सर्व कला समृद्ध समृद्ध डोलन दे राखो प्रभु राखो प्रभु नानक दे कर हाथ नानक दे कर हाथ नानक दे कर हाथ दे कर हाथ दे कर हाथ फिर तो भ्रम आया पर अदाओ सदनाए तो नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए भक्ति कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कवल बड़ो सारे कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर कोट सैन संग सोब कोट सैन संग सोब कोट सैन संग सोब कोट सैन संग सोब कै तुमाग जोत जे दही पात खाए जियो कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन मधुर बैन मधुर बैन कवल मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन
कोट सैन सांग सोब कोट सैन सांग सोब कैत माज दो दजे से कैत माज दो दजे से दही पात खाए जियो कवल बैन कवल नैन मधुर बैन कवल देख रूप अद अनूप देख रूप अत मोह माग भाई मोह माग भाई देख रूप अद अनूप देख रूप अत मोह माग भाई मोह किंकनी शब्द किंकनी शब्द झनत्कार खेल पाए जियो कवल न मधुर बैन कवल न मधुर बैन कवल न मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कोड जैन संग जो जैन संग जो कैत मांग जो दजे से कैत मांग जो दजे से दही बात खाए जियो दही बात खाए जियो कवल नैन मधुर बैन कवल नैन कवल नैन मधुर कवल नैन कवल मधुर कवल मधुर बैन कवल सत काल कलम हुक्म हाथ काल कलम हुक्म काल कलम हुक्म हाथ काल कलम हुक्म कहा कौन मेट सके सुभाम ज्ञान ध्यान हे सुभाम ज्ञान धर तो ही है चाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कोट सैन संग सोब कैत माज दो जैसे कैत माज दो दही पात खाए जियो कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कवल बैन कोट जान संग जो कैत माज सोद जिसे दही भात खाए जी कवल मधुर बैन कवल 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 भद्र बैन मधुर बैन 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 कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कवल
नैन मदर बैन कवल नैन मदर बैन कोट सान संग जोब कोट सान संग कैद मांग दोद जिस रे मांग दोद जिस दही बात खाए जियो दही बात खाए जियो कवल नैन मदर बैन कवल नैन मदर बैन कवल नैन मदर बैन कवल नैन नैनो मधुर बैन कवल नैन मधुर कोट जान जांग जोब कोट जान सांग कैद मांग दोद जैन कैद मांग सोद दही बात खाए जियो दही बात खाए जी दही हाथ खाए जियो दही हाथ खाए जी कवल नैन मधुर बैन कवल मधुर बैन कवल नैन 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 कवल नैन कवल नैन मधुर बैन कवल नैन मधुर बैन कवल नैन कवल नैन कवल नैन सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा सारे अरदास करिए नानक की अरदास 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 करो कृपा सारे बहुत सारे WhatsApp ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹ ਧੰਨ ਭਾਗਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਧੰਨ ਭਾਗਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ सुख पाया सदा पढ़ो सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास नानक की अरदास नानक की अरदास नानक की अरदास सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा सुख पाया वाह वाह
ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ काहे डोले प्राणिया तू काहे डोले प्राणिया तू तू काहे तू कहे दो तू कहे तू काहे डोले प्राणिया जपो काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार तुद राखेगा सिरजनहार जिन पैदा तू किया जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा रहम तेरी सुख पाया सदा जिन उपाई मेदनी जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार सोई करदा सार घट घट मां
ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਉਹ ਜਾਏ ਜਾਏ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ मोहलत मोहत न जाना मोहलत मोहत न जाना मोहलत मोहत न जाना मोहलत मोहत न जाना नानक बिन वैद से सारे वो नानक बिन वैद से जाके जी पराना कर बंदे कर बंदे तू बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदे साहिब रोस धरो के प्यार साहिब रोस धरो के प्यार साहिब रोस धरो के प्यार कर बंदे तू
बंदगी कर बंदे बंदगी चिच्चर घट में सा चिच्चर घट में सा सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा जप लो सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा तू समरथ अकात अगोचर तू समरथ अकात जिया पिंड तेरी रास जिया पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास नानक की अरदास सुख पाया सुख पाया सुख पाया सदा रहम तेरी सुख पाया सुख पाया सदा सारे आखो नानक की अरदास अरदास हर सज्जन मेरा मेरा सज्जन मेरा सज्जन कोई आन मिलावे मेरे
हूँ रह ना सका। देखे प्रीतमा मैं नीर बहे व चले जियो, मैं नीर बहे व चले जी। मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, जपो जी। मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया ओ प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया, प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया। शब्द दी राहो दी पंक्ति बहुत छोटी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਰਹਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਤਰਲਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਖਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਓ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਓ ਪਿਆਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ। ऊर रहा सर्वत्र मैं, सो पुरख विधाता, मार्ग प्रभु का हर किया, मार्ग प्रभु का हर किया, संतन संग जाता, संतन संग जाता, आखो जी संतन संग जाता, संतन संग जाता, प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया, प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया, प्रीतम प्यारिया प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, प्रीतम प्यारिया प्यारिया। संतन संग जाता पुरख विधाता, संतन संग जाता पुरख विधाता, घट घट नदर निहालिया, घट घट नदर निहालिया,
जो सरनी आवे, जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे, जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे। एक दिल नहीं पन्ने खालिया, दिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, दिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया प्रीतम दिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, दिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया। हर गुण नित गाए सहज सुभाए, हर गुण नित गाए सहज सुभाए। प्रेम महारस माता, प्रेम महारस माता, नानक दास तेरी शरनाई, नानक दास तेरी शरनाई। तू पूरन पुरख विधाता, तू पूरन पुरख विधाता, तू पूरन पुरख विधाता, प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया। जपो मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, मेरो सुंदर कहो मैं कि तू गली, मेरो मेरो कहो मिला कि तू गली, हर के संत बताओ मार्ग, हर के संत बताओ मार्ग, हर के संत बताओ मार्ग, हर के संत बताओ मार्ग। हम पीछे लाग चली, हम पीछे लाग चली, हम पीछे लाग चली। मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, मिल मेरे प्यारिया प्यारिया। कोई यार मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, आप विच आई दर्शन हर देखण कै ताई, कृपा करे ता सतगुरु मेले हर हर नाम ते आई। मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यार, एक बारी सारे जप लो। मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यार, सारे कृपा करो। मिल मेरे प्रीतम प्यारिया प्यारिया, वाहिगुरू प्रीतम प्यारिया प्यारिया, प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया प्रीतम प्यारिया, दिल मेरा प्रीतम प्यारिया प्यारिया, दिल मेरा प्रीतम प्यारिया प्यारिया, दिल मेरा प्रीतम प्यारिया प्यारिया प्यारिया। वाहे गुरु।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा, ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, USA ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ, ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ, ਸੇਵਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਜੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਘਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਣੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਾਡ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਢੰਗ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਬੋ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਬੋ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਕੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਤਾ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप सारी बाणी रच के बाबा दीप सिंह ते भाई मनी सिंह जी तो लिखाई। उस तो मगरों उन्होंने दी ड्यूटी लाई कि तुसी की करना है। दमदमी टकसाल का निर्माण किया ते गुरु गोबिंद सिंह जी उतों चल के नदेड़ पहुंच गए, हजूर साहब पहुंच गए। क्यों पहुंचे, की वजह सी? उत्थे जाके तख्त बनाना सी, 5 तख्त पूरा करने सी। उत्थे जाके संगत इकट्ठी की, गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश किते, अरदास की, मत्था टेकता ते सानू की किया, आज्ञा भई अकाल की। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं मैनू हुक्म अकाल पुरख का होया है, मेरी आप की कोई गल नहीं, मैनू अकाल पुरख का हुक्म होया है। आज्ञा भई अकाल की, तब ही चलायो पंथ, ता मैं पंथ चलाया। सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। बीबियों बुजुर्गों नौजवानों, किहड़ी गल दी शक रहेगी जे आ जावे जंडा ते पिपड़ां दे थले मथे टेकने हैं तो गुरु दी की गलती है? गुरु ने सानू ओ बख्शा बख्शतियां। मैं गल करनी है संपूर्णता दी। ननकाने साहब दी धरती ते गुरु नानक मिशन आया ते नदेड़ दी धरती ते गुरु नानक मिशन की संपूर्णता हुई। कितनी वड्डी गल। धारी गुरु तो हटा के गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना करती। घर घर बह के दर्शन करो, घर घर बह के पानी पढ़ो। ते जे ना ये गल हुंदी अमरीका विच कौन गुरु आउंदा, उन्होंने तो वीजा नहीं सी देना। अज तुहाडा गुरु आल कंट्री दे विच स्थापित है, मौजूद है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। 80,000 ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ 5 ਆਏ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਢੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਤੀ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆਡਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ। ਉਹ ਪਰ ਪੂਰ ਗਿਆ, ਛੂਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਚਰਨ ਬੈਦਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਦੱਸਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪਈ ਕਿ ਭਾਈਏ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 84 ਚ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹਰਮੰਦਰ ਢਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ
ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਰ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਕੱਸਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਣਾ ਕਣਾ ਬੰਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ 86 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ ਆ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 22 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਲਿਸ ਨਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲਿਸ ਨਰੋਲ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਕਿਹਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ।
ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਪੂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਾਨੀ ਕੌਰ, ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਿਲੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਾਨੀ ਕੌਰ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 820 ਪਲਾਜ਼ਾ ਐਵੀਨਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जेता समुंद सागर नीर परया तेते औगण हमारे, दया करो किछ मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। परमो धर्म जिन्हां ने मिथ्या तेरे नाल परीतां दा, परमो धर्म जिन्हां ने मिथ्या तेरे नाल परीतां दा। धुर अंदर तो हुकायावण चले सिलसिला गीतां दा, धुर अंदर तो हुकायावण जी। थोड़ा खांदे सौंदे थोड़ा, थोड़ा खांदे सौंदे थोड़ा, लगे ने होन बाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू, तर जांदे जो गाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। ओ परमो धर्म जिन्हां ने मिथ्या तेरे नाल परीतां दा, परमो धर्म जिन्हां ने मिथ्या तेरे नाल परीतां दा। धुर अंदर तो हुकायावण चले सिलसिला गीतां दा, धुर अंदर तो हुकायावण जी। थोड़ा खांदे सौंदे थोड़ा, थोड़ा खांदे सौंदे थोड़ा, लगे ने होन बाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू,
तर जांदे जो गाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। हो गगन गीत दा अजब नजारा दवे हलूणे रूहां नू। गगन गीत दा अजब नजारा दवे हलूणे रूहां नू। सुक्के रुख हरे हो जांदे चढ़ जांदे रंग जूहां नू। सुक्के रुख हरे हो जांदे जी नवीं तरंग जिसम विच रुम के, नवीं तरंग जिसम विच रुम के ऐसा नूर चढ़ाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। तर जांदे जो गाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। ओ जस्सा सिंह ने दरबारे दे उच्ची सुर विच गाया सी। जस्सा सिंह ने दरबारे दे उच्ची सुर विच गाया सी। सिख कौम दे बादशाहां दा मान उसने पाया सी। सिख कौम दे बादशाहां दा जी नत्थे ते अब्दुल्ले वर्गे, नत्थे ते अब्दुल्ले वर्गे उच्चे मरतबे पाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। तर जांदे जो गाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। ओ शायर प्यारे पुत्र रब दे नक्शन चितरण रीजां दे। शायर प्यारे पुत्र रब दे नक्शे चितरण रीजां दे। सुर ते ताल पचावन कर कर रो बनावन चीजां दे। सुर ते ताल पचावन कर कर जी सैन ते सदना पाई मरदाना, सैन ते सदना पाई मरदाना सब उस दे मन पाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। तर जांदे जो गाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। ओ बैंका बोल बने ओ बंदगी सिफत करे जो माही दी। बैंका बोल बने ओ बंदगी सिफत करे जो माही दी। पर्वत गाउंदे पंछी गाउंदे की गल करां लुकाई दी। पर्वत गाउंदे पंछी गाउंदे जी सिंह हर जोत भगीरथ वर्गे, सिंह हर जोत भगीरथ वर्गे ऐसे कदर सहाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। तर जांदे जो गाउंदे ने तेरी रहमत दे जलवे नू। चवर छतर तख्त दे मालिक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर वालिए कुल आलम धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की साजी नवाजी साध संगत जियो। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता साहिबे कमाल सरबंसदानी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी वालों बख्शी हुई फतेह करनी दर ते प्रवान गज वज के आखना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फिर प्यार दी असीस देनी जी ते गज वज के आखना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी धनतां दे जोग हो कि आप जियां ने कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना दे महावाकां अनुसार इलाही गुरबाणी कीर्तन दा आनंद माणिया ते उस तो उपरंत 20वीं सदी दे सब तो महान सिख महात्म जरनैल बेनज़ीर नायक संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दे वड्डे भराता सरदार हरचरण सिंह जी रोडे होरां तो आप जियां ने बचन बिलास साझे कीते हैं। आप जी धनतां दे जोग हो। अज दे इस पूरे हफ्ते दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਐਸਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਖੁਦ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਹਿਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੱਖਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਕਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੌਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਛੋ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਕਵਿਸ਼ਰ ਜੋੜੀ ਦਾਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ। ਕੌਮ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਉਸ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ ਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਈਦਾ ਏ, ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਝੋਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਈਦਾ ਏ, ਝੋਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਈਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਤੇ ਤੋਰ ਨਿਰਾਲੀ, ਗਾਲ ਪਿਸਟਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਲੀ। ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਤੇ ਤੋਰ ਨਿਰਾਲੀ, ਗਾਲ ਪਿਸਟਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਲੀ। ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ। ਧੰਨ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਸੀ ਜਿਨੇ ਜਨਮ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੈਣ ਭਲੇਖੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਖਾਂ ਯੋਧਿਆ ਬਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ। ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਬਾਬਾ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਤੀ ਉੱਚੀ, ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਕੌਮ ਜਗਾਤੀ ਸੁੱਤੀ। ਬਾਜੋ ਜਰਨੈਲ ਦਿਆਂ ਬਾਜੋ ਜਰਨੈਲ ਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ।
ਵੈਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰੇ। ਮਾਰ ਖੰਗੂਰਾ ਤੂੰ ਪਾਪੀ, ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ੋਰਾ। ਮਾਰ ਖੰਗੂਰਾ ਤੂੰ ਪਾਪੀ, ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ੋਰਾ। ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ। ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ। ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ। ਅਣਖ ਆਣ ਵਾਲੇ, ਤਖਤ ਤਾਜ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਈ ਗੁਮਾਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ ਕਾਬਲ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਇਧਰ ਨਾ ਝਾਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੰਡਾਣ ਵਾਲੇ। ਸੀਤਲ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ। ਸੀਤਲ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਗਏ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ 8 ਵਜੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ that no scripture in the history of the world was revised, compiled by the prophets of the religion itself. That has never happened in the history of mankind. Out of this history, Sikhs were able to create a new stride, create a new pattern, create a new trend that has still been unprecedented in the history of mankind. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਂ? ਆਓ ਅਖੀਰਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਕੀ ਤੋ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਤਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਤਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਬੜੇ ਨੇਮਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਾਪ ਕਰਨੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇਨਾ ਸੰਗਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਗੋ ਕੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਗੋ ਕੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਨਾਮ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ। ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹੋ, ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਤੇ। ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਤੇ। ਅੱਤ ਪਾਪੀਆਂ ਮਚਾਈ ਪਾਈ ਖਾਲੜੇ ਦਹਾਈ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਲੰਘਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਜਿੰਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੀ ਮੁਕਾਇਆ ਜਿੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਸੇ ਖੜੀ ਫੌਜ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ, ਕਾਮ ਦਿਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਪ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਰਹੇ ਮਾਰੇ, ਇਨਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਟੰਗਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ। ਹੁੰਦਦਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਖੜਨਾ, ਹੁੰਦਦਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਲੜਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਂਗ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲਾਂ ਧੋਣਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ। ਆਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ,
ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗੋ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਹੈ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਫਰੇਬੀ ਧਰਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਕ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਗਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਸਮਾਨਾ ਕੰਮੇ ਮੇਟ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ no man or society that has risen from the dead like the Sikhs into the life of spirit can tolerate any political subjugation or social slavery of unjust laws or politics. Politics in the sense of fighting against all social injustice, all tyranny, all subjugation of man to man were in fact the politics of the Guru. Without freedom of true religion, our religion can flourish nowhere. Human love too degenerates if freedom falls. So ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਮਲੈਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਘੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਕੌਮ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ
ਛਕੀਏ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कोई नाव न जाने मेरा, कौ नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाव न जाने मेरा। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु तेने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास्ता को बिघन ना को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास क्यों कार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै। गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय करनौ नित आवे धाए। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियाँ जी दी जोत जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। 50 प्यारियां 54 साहबजादियां 40 मुक्तियां 60 जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई। तेग वाही देख के अंडड़ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ने ਧਰਮ हेसे ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। 50 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पहल पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान। चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत दा राखा आप। वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय। दातार जियो श्री ननकाना साहिब ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ
ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇ ਅਰੋਗਤਾਵਾਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਤਰਕਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਲਈ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਭਨਾ ਦੇ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ख्वार होए सब मिलेंगे। वाहेगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सिम दे। खंडा जाके हाथ में सो हमरी रखिया करे, सो हमरी रखिया करे। बोले सोनेहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दूजी परम भलाई और छोड़ डाली लगी क्या पावी छाई। बिन आवे क्यों छुट्टिया जी जाने कोई, जाने कोई। कर्म होए न छुट्टी मन पत कोई रहाओ। जिनी खुशी व्या पूरी मत पाई। आद जुगाद न जान हर समाई। सह मीरा एक है अवर नहीं पाई। कृपा ती सुख पाया साची परसाई। गुर बिन किने ना पायो कीती कह कहाई। आप दिखावे बाटड़ी सच्ची भगत रड़ाई। मनमुख जी समझाई पी उजड़ जाए। बिन हर नाम ना छुटसी मर नरक समाई। जन्म मरी मर माई हर नाम लै लेवै। तां की कीमत ना पवै बिन गुर की सेवै। जेही सेव कराई करनी भी साई। आप करी किसे आखियै
ਵੇਖੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੈ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਐ ਦਰਗਹਿ ਪਦ ਪਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰੋ ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਪਾਈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਮੈਂ ਉਲਗੀ ਮਹਾਰੂਰੂ ਮੈਂ ਉਲਗੀ ਹਮ ਸ਼ੋਰੂ ਥਾਰੀ ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਤਿਉ ਰਹਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਰਹਾਉ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਕਣੀ ਭਾਣੇ ਮਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਭਾਣੇ ਪਦ ਪਾਈਐ ਸਾਚੋ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸੋਈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਰਬ ਰਹੀ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਆਪ ਕਰੀ ਆਪੇ ਹਰੀ ਵੇਖੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲੀਏ ਓ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਟੋਟਾ ਨਿਤ ਹੈ ਪਰਮੇ ਪਰਮਾਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤੀ ਕਿਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜਗ ਆਇਆ ਜਾਣੀਏ ਸਾਚੈ ਲਿਵ ਲਾਈ ਗੁਰ ਭੇਟੀ ਪਾਰਸ ਭਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ ਅਹਨਸ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲਮੂ ਕਰ ਧੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਰਾਤੀ ਹਰ ਚਰਣੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਿਧਰਿਆ ਤਰ ਏਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਣ ਸਤਾਣਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਚ ਨਾਮ ਸਹੀਲਾ ਆਪ ਗਿਆ ਸੋ ਜੀ ਪਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮੇਲਾ ਰਹਾਉ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਗਵਾਈਏ ਪਾਈਏ ਵਿਚਾਰੂ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਦੀ ਸਾਚ ਆਧਾਰ ਅਹਨਿਸ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੱਚੀ ਸਾਈ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੀ ਚਾਲੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਜੋ ਚਲੈ ਸੋ ਪਵੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਟੇ ਠਵਰ ਨਾ ਪਾਈ ਨੀ ਰਲੇ ਜੂਠਾ ਨੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਖਰਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਸਚ ਸੌਦਾ ਪਾਈਐ ਖੋਟੇ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੀ ਲੈ ਅਗਨ ਜਲਾਈਐ ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ ਏਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਨੀ ਝਾਕਿਆ ਸਚ ਰਹੀ ਅਗਾਈ ਤਿੰਨਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੇਦ ਹੈ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਸਦਾ ਚਲ ਸਦਾ ਰਜਾਈ ਔਗੁਣਿਆਰੀ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਨਕੀ ਸਚ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਰਾਤੂ ਹਰ ਨਾਈ ਸੱਚ ਬਖਾਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਜਾਈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਣਿਆ ਜੋ ਲਗ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਲਾਹਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰਹਾਉ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇਹ ਦਿਆਲ ਤੂੰ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ ਮੈਂ ਟੀਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਦਰ ਸੇਵਕ ਦਰਵਾਨ ਦਰ ਤੂੰ ਜਾਣਹੀ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨ ਦਰਦ ਗਵਾਵਹੀ ਦਰਗਹਿ ਨਾਮ ਹਦੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਸੀ ਬੀਲਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਸੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਪਾਉ ਤੂਸਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸੋਈ ਮਨੋ ਛੋੜ ਵਿਕਾਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਸੱਚੀ ਲਾਇਆ ਆਪੀ ਕਰੀ ਨਿਆਉ ਜੋਤ ਸਪਾਇਆ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਆਲ ਹੈ ਤਿਸ ਸੇਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਮੂਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਤਮ ਹੋ ਨੀਚ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀਆ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਕਰੇ ਹੋ ਮਿਲੀ ਸੱਚ ਵਾਂਡੀਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕਿਉ ਰਹੇ ਕਿਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੁਖ ਕਣੋ ਨਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੋਈ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕਿਆ ਜੀਵਨਾ ਪਿਟ ਤ੍ਰਿਗ ਚਤਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧਨਾ ਸੀਵਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਤਉ ਰਹੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ RAM ਨਾਮ ਤਨ ਰਾਸ ਦੀ ਬਿਨਸੀ ਭਰਮ ਕੂਰਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਧਨ ਧਨ ਜਸ ਗਾਈ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਈ ਨਟੂਏ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰਾ ਖਿਨ ਪਲ ਬਾਜੀ ਦੇਖੀਏ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾ ਹਉਮੈ ਚੌਪੜ ਖੇਰਣਾ ਝੂਠੇ ਅਹੰਕਾਰ
ਸਭ ਜਗ ਹਾਰੀ ਸੋਗ ਜਣੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਉ ਅੰਧਲੀ ਹੱਥ ਟੋਹਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ RAM ਨਾਮ ਹਰ ਟੀਕ ਹੈ ਨਿਸ ਦੋਤ ਸਮਾਰੈ ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਤਿਉ ਰਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅੰਤ ਸਗਾਈ ਪਾਇਆ ਜਨ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਮਨ ਦੁਖ ਮੀਟਿਆ ਜਪ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਤਾਰੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਸਰ ਤੀਰਾ ਸੁਰ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਸਮਾਣੀ ਸਾਖਾਂ ਤੀਨ ਮੂਲ ਮਤ ਰਾਵੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਬਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੇ ਚਨ ਜਪੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੂਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ 33 ਕਰੋੜੀ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੀ ਰਿੱਧ ਸਿਧ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਕਿਆ ਕਰ ਆਖ ਵਿਚਾਰੀ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗਾਹੀ ਅੰਤਰ ਚਾਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਐ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੀ ਪਰਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋਈ ਲੀਤ ਹੈ ਜੀਤੀ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰੇ ਆਣੀ ਚਾਰੀ ਬੀਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋ ਦੀ ਪੜ ਪੜ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਪੜਾ ਨਾਨਕ ਸੁਰਗ ਵਤਾਰੀ ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗ ਹੈ ਕੀ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵੇ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ ਤਿਨ ਵੀ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰ ਆਖ ਵਿਚਾਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਸਾਚਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਚ ਬਖਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜੀ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰਾ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਨ ਮਮਤਾ ਅਗਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਈ ਸਹਿਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੂਜੈ ਲੁਭਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ ਹਰ ਜੀਉ ਮਨ ਵਸੀ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਸਾਰਨ ਹਾਰ ਦਰ ਸਾਚੇ ਦੀਸੇ ਸਚਿਆਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸੋਜੀ ਹੋਈ ਆਪ ਪਛਾਣ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਸਾਚ ਦੁਆਰੈ ਸੇ ਬੜ ਪਾਗੀ ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਮ ਦਰੜਾਈ ਨਾਮੇ ਉਦਰੀ ਕੁਲ ਸਵਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਜ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖੋ ਉਰ ਧਾਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਰਾਤੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ